दोस्तों, रंगमंच ते जिंदगी का रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। रंगमंच जिंदगी की पेशकारी करता है, इस करके रंगमंच के अनेक रंग होंगे ने, क्योंकि जिंदगी के अनेक रंग होंगे ने। जिंदगी जो जो कुछ सानू दिखाती है, दुख सुख तकलीफ गुस्सा निराशा बगावत, वो सब कुछ असी रंगमंच के भी पेश करते हैं। तो रंगमंच समाज की तस्वीर पेश करता है, समाज का आईना बन के। पर रंगमंच ये भी चाहता होंगे कि उसका सुपना की है, वो किहो जिहा समाज चाहता है, वो किहो जी तस्वीर चाहता है, वो भी वो पेश करता है। तो अज जदों असी एक दिन बाद नवे वरे विच प्रवेश करना 2021 दे विच, तां रंगमंच ये भी समझदा है कि जदों असी भविख वल नूं देखदे हैं तो सानूं अज दा वर्तमान भी पढ़ना पैंदा है ते अपना अतीत भी पढ़ना पैंदा है। इस करके अज असी 2020 के रंगमंच बारे कुछ गल्लां करांगे तां कि असी कुछ दिशा लै सकीए, कुछ निर्देश लै सकीए कि असी 2021 विच इस रंगमंच नूं किहो जिहा मुहांदरा देवांगे। इस गलबात लई अज मेरे नाल ने साडे पंजाबी रंगमंच के बेहतरीन नाट निर्देशक श्रोमणी नाटककार श्री केवल धालीवाल जी, मैं उन्हों का भी स्वागत करदा। तो दोस्तों, अज असी 2020 के रंगमंच बारे जो गल करनी है तो असी चंगी तरह जानते हैं कि 2020 का रंगमंच जिहड़ा हैगा वो कुछ अलग अलग दौर दे विच वंडिया होया। जदों 2020 शुरू हुंदा है, जदों जनवरी महीना चढ़दा है, तो रंगमंच उवें ही सरगर्मियां कर रहा सी जिवें हर साल सरगर्मियां करदा है। जनवरी फरवरी अध मार्च तक वो सरगर्मियां चलदी रहिंदियां, बहुत सारियां ब्योंतां स्कीमां बनदियां, नवे नवे नाटक नवी नवीं पेशकारियां। फिर जिवें दोस्तों तुहानूं पता है कि लगभग मार्च के अध दे विच करोना का संकट आ जाता है, सारे आपां रंगकर्मी भी समाज भी घरां दे विच बंद हो जाते हैं, ऑडिटोरीयम बंद हो जाते, ओपन एयर थिएटर बंद हो जाते हैं। पर फिर भी रंगमंच सहकदा रहिंदा, कुछ ना कुछ करदा रहिंदा। उस तो बाद हौली हौली हुण जदों असी इस वरे दे अंत तक पहुँचे हैं तो फिर थोड़ी बहुतियां सरगर्मियां किसी न किसी रूप में शुरू हुई। सो असी गलबात केवल धालीवाल होरां कोलों मैं सब तो पहलां ये जानना चाहांगा कि भाजी जदों 2020 का स्टार्ट हुंदा है, तुसी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट रंगकर्मी हो, पर नाल तुसी पंजाब संगीत नाटक अकैडमी के प्रधान भी हो, तो मैनूं इस गल का एहसास है कि तुसी पंजाब संगीत नाटक अकैडमी वालों 2020 की शुरुआत दे विच बहुत सारे फैसटीवल करा रहे सी, बहुत सारे विਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। एक्चुअली जदों ये 2020 शुरू होया तो उस वे असी काफ़ी सारिया प्लैनिंग्स कीतियां सीगियां। 2020 का वरा जिहड़ा आ, क्योंकि इस वरे दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला दिवस भी मनाया जाना है और मनाया जा भी रहा बहुत सारा। और असी उहदे नाल संबंधित भी बहुत सारिया जिहड़े कि नाटकी सरगर्मियां वो लिखियां सीगियां। कुछ प्रोग्राम असी जिहड़े कि जनवरी महीने दे विच असी थिएटर फैसटीवल कीता, जिहड़े कि जिहदे विच मैनूं याद है तुहाडा भी एक प्ले असी शामिल कीता ही, नवां प्ले सीगा तुहाडा। और होर बहुत सारे साडे जिहड़े नाटककार सी, जिहड़े नवे निर्देशक सी, असी उन्हां दे बहुत सारे जिहड़े कि नाटक सीगे वो चंडीगढ़ फैसटीवल दे विच कीते। साडे अमृतसर दे विच एक बहुत वड्डा फैसटीवल असी हर साल करदे हां, जिहड़ा कि 1 महीना लंमा जिहड़ा कि फैसटीवल चलदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ 30 ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ पूरे हिंदुस्तान दे विच ये पहली एक पिरत पई है कि एक शहर ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ इदा नाटक फैसटीवल ਕਰਨ। सो उन्होंने दिनों ਵਿੱਚ फरवरी ਵਿੱਚ भी बहुत सारे नाटक समागम होए, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। और जदों मार्च महीना चल रहा सीगा, असी उदों अमृतसर दे विच फैसटीवल सीगा साडा। और पर अचानक जदों ये करोना पीरीयड शुरू होया, सरकार वालों कुछ हदायतां भी सानूं मिलियां कि इकट्ठे होण दे उत्ते कुछ इस तरह दियां। सो उदों सानूं ये 14-15 मार्च तो बाद जिहड़ा कि फैसटीवल अपना बंद करना पिया। और उस वेले साडे कलाकार कह लो कि कुछ उदास भी होए, पर फिर भी सानूं लगा भी कोई बहुत लंबा काम नहीं होएगा, असी जल्दी फिर इकट्ठे होवांगे, फिर तो सरगर्मियां शुरू करांगे। पर फिर भी एक काफ़ी लंबा समा जिहड़ा कि करोना पीरीयड दे नाल अगों सानूं जूझना पिया। पर इस पीरीयड तो पहला मैं समझदा कि 15 मार्च तो पहले पहले पंजाबी रंगमंच ने जिहड़ा कि पिछले जिहड़े कि पहले 2.5 महीनों दे विच 2020 दे विच बहुत खूबसूरत सरगर्मियां कीतियां। नवे निर्देशकां ने बहुत सारियां संभावनावां जिहड़ियां पंजाबी रंगमंच दियां पैदा कीतियां, और कई नाटक लिखे गए, कई खेडे गए, कई नवे कलाकार इहदे नाल जुड़े, जिन्हां ने कि आउण वाले समय दे विच भी जिहड़ियां सरगर्मियां फिर जारी रखियां।
ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਕੁਲਬੀਰ ਮਲਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਬੁਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਹੋਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗਕਰਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਗਮਨੂ ਬਾਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਉਹਨੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਮਨੂ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੋਮਪਲ ਹੀਰਾ ਹੈ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਉਮਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਉਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਈਵਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਟਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਰ ਉਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਮੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਕਿੱਸਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਗਮੰਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਕ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਘਟ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ
ਰੰਗਕਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਣ। 100 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10-10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ 100 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਜਾਈਨਾ ਟਾਕਸ ਵਰਗਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਹ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਡੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕਿੰਗ ਨਾਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰੈਖਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਨਾ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਈ ਦਾ ਗੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੋਕੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 6 ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕ
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2021 ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਲੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰ ਨਾਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਾਟਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਗਮੰਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਹਰਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੁਝ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 18-18, 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1991 'ਚ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ NSD ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਜਾਂ 20 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 150 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40-42 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 70-80 ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।